ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਵਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਨਾ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰਵਾਣੀ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਲਗੇ ਅਨ ਲਾਲਚ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਆਇਓ ਸੁਣਨ ਪੜਨ ਕੋ ਬਾਣੀ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ
सची बाणी गावो सिख सतगुर के प्यारियो गावो सची बाणी गावो सिख सतगुर के प्यारियो गावो सच्ची वाणी आवो 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 सिख सतगुर के प्यारियो गावो सिख सतगुर के प्यारियो गावो सच्ची वाणी बाणी गावो गुरु केरी बाणी फिर बाणी गुरु गुरु सारी संगत कृपा करो बीबियां भैणां भाई की कृपा करो गुरु गुरु गुरु
गए कईया ने तर जाना गुरु जी तेरी बाणी सुन के कई तर गए कईया ने तर जाना गुरु जी तेरी बाणी सुन के कई तर गए कईया ने तर जाना गुरु जी तेरी बाणी सुन के गुरु गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दी सजी और नवाजी गुरु रूप सत संगत जीओ आओ जितने भी माई भाई अपने दुनियावी कम्मा धंधारा नूं संकोचदे होए धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठी साध संगत जीओ जिवें कि आप सारियां संगतां नूं पता ही है कि सतगुरु जी की अपार कृपा सतगुरु जी की अपार बख्शिश रहमत दा सदका आप सारियां इलाका निवासी साध संगत दे सहयोग दे नाल इस स्थान उत्ते माघ मजन संग साधुआं धूड़ी कर इशनान हर का नाम ध्याए सुन सबना नूं करदान। जो माघ दे महीने दे समागम चल रहे ने संगतां रल मिल के जप तप कर रही ने नाम बाणी दे प्रवाह चल रहे ने सो आपां सारियां नूं अज सुभागा समा ये नाम सिमरन विच हाजरी भरन दा मिलिया। सो मेरे तो पहला भी आप जी कीर्तन सरवण कर रहे सी कुछ क समा महाराज जी वालों हुक्म होया कीर्तन की हाजरी भरन दा। सो आओ जिन्नी भी संगत आप जी जिहड़े अजे बाहर अंदर घूम रहे ने उन्हां दे चरनां 'च भी बेनती है कि सारे गुरु दरबार में जुड़ के बैठो। ये समा एक एक मिनट कीमती है। संगत की घड़ी बहुत भागां नाल मिलदी है। सो जिथे तक भी आवाज जाती है सबना दे चरनां 'च बेनती गुरु दरबार में पहुंचो। आओ सारे रल मिल के आपां हाजरी लवाउणी है। पर सब तो पहला धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कलगीधर पातशाह पुत्रां दे दानी सरबंस दानी सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दी बख्शी हुई फतेह एक बारी सारी संगत रसना ते लिया करके रसना पवित्र करो। बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। इन्हां पंक्तियां दा जे अर्थ करना होवे ते नानसर संप्रदा विच आके वेखीए क्योंकि जो बाबा नानक सिंह जी महाराज जियां ने घोर तपस्या करके इन्हां पंक्तियां दे अर्थ कीते हैं। की अर्थ कीते हैं कि साडा गुरु कौन है? आग्या भई अकाल की तबह चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बाणी कहती बाणी गुरु
ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰ ਲਏ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖ ਪਰਾਂ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਆ, ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਿਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਨਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਐ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਮਨ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਆਪ ਜੀ ਨਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਪੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਿਲੂਗਾ ਕੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਪ ਤਪ ਚੱਲਣੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਜੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਖੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੋੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ,
चिट्टा दाड़ा चिट्टा रंग, बड़ा चेहरे ते नूर है ओदे, ते ओने हाथ विच 5 खंभ फड़े हुए हैं। ये समझाउण वास्ते साखी है। जे पढ़नी होवे ते दशमेश चमत्कार विच भी पढ़ सकते हैं। वख-वख ग्रंथां विच ये साखी लिखी हुई है। गुरबाणी दा महात्म कि गुरबाणी नाल जुड़ना, गुरबाणी पढ़नी, इहदा की महात्म है, ये धन गुरु कलगीधर पातशाह ने आप दस्सिया। सतनाम श्री कि बाणी पढ़ने नाल की मिलदा, बाणी सुनने नाल की मिलदा। वो बुजुर्ग चिट्टा दाड़ा, हथ विच 5 खंभ फड़े हुए है। जो मत्था टेकण वाली लैन विच तुरिया आउंदा ना, ते जिवें आपां भी मत्था टेकण वाले नूं वेखदे आ सारिआं नूं, भला कौन मत्था टेकदा? जिथे हुण माया चढ़दी उत्थे बंदा यही वेखदा भी ये किन्नी क माया चढ़ाउण लग्या, ये खाली हत्थी आ गया। साडा भी ध्यान हुंदा कई वारी मत्था टेकण वालिआं च। हुण सारे वेख रहे हैं। जदों वेखिआ ना एक बजुर्ग बाबा 5 खंभ चक्की फिरदा, 5 खंभ। ते सत संगत जी एक दूजे नाल सिख गल्लां करदे आ भी गुरु घर दे विच भेटा चढ़दी वेखी सी, कोई माया चढ़ाउंदा, कोई वस्त्र चढ़ाउंदा, कोई इत्थे शस्त्र चढ़ाउंदा, कोई हीरे मोती भी भेट करदा, पर आ बाबा 5 खंभ चक्की फिरदा। सतनाम श्री। पर भोली दुनिया की जाने, आम सिख की जानन भी ओ की खेड सी। आम सिख नहीं सी जानते भी ओ खेड की सी। ये ते बाजा वाला जाने, गुरु कलगीधर पातशाह जानते सी भी खेड की सी। उस बजुर्ग ने 10वें पातशाह के चरणों ते मत्था टेकिया। जो 10वें पातशाह के चरणों ते मत्था टेकिया ना, ते महाराज ने दोवें हथ ऐ करके अगे कर दिते। सतनाम श्री। बड़े हैरान होए सिख जेड़े कोल हजूरीए सिख सी, नेड़े रहन वाले, बड़े हैरान होए कि लोकी हीरे चढ़ाउंदे आ, भेटा चढ़ाउंदे आ, पर कदी गुरु ने हथ नहीं अगे कीता। ये बाबा 5 खंभ लेके आया, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ने हथ कर दिता है करके। सतनाम श्री। पर कहंदे आ ना, गुरु गोबिंद तेरियां रमजानू बेसमझ जमाना की जाने। गोबिंद तेरियां रमजानू समझ 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 जमाना की जाने। मेरे सतगुर तेरियां रमजानू बेसमझ जमाना की। सतगुर तेरियां रमजानू बेसमझ जमाना की जाने। सतगुर तेरियां रमजानू समझ 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 जमाना की जाने। हाँ जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। धन श्री गुरु गोबिंद तेरियां रमजानू बेसमझ जमाना की। गोबिंद तेरियां रमजानू बेसमझ जमाना की जाने। गोबिंद तेरियां रमजानू समझ जमाना की जाने। गोबिंद तेरियां रमजानू समझ जमाना की जाने। गोबिंद तेरियां
गुरु दी रमज दी समझ आउणी बड़ी औखी है। आपां भी महापुरखां कोल रहिंदे आ, इत्थे भी महाराज जी कोल किन्ने सेवादार ने, पर प्यारिओ पूर्ण महापुरख दी रमज नूं समझना बड़ा औखा। पर जे कोई समझ जावे प्यार वाला, वो फिर झोलियां भी भरा लैंदा। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह दी रमज नूं समझना बड़ा औखा। गुरुआं पीरां दी रमज समझनी बड़ी औखी हुंदी है। अज बाबा कुंदन सिंह जी महाराज जी दी बरसी है, नानसर दिन मनाया गया। मैं गल रमज दी कर रहा, जिवें अपने महाराज जी ने दिलों प्यार किया ना गुरु ग्रंथ साहब जी का सत्कार वेखदे हो ना बाबा जी किन्ना करदे आ। इवें ही बाबा कुंदन सिंह जी महाराज गुरु ग्रंथ साहब की सेवा करदे। एक बारी अमृतसर तो आ रहे ने, हरी के पत्तन उत्थे अंबां दे बूटे बहुत लगे हुए। मैं रमज की गल कर लग्या। रमज की आम बंदे नूं समझ नहीं आउंदी जिन्ना चिर महापुरुष समझाउण ना। अमृतसर तो बाबा जी आ रहे सी ते हरी के पत्तन कोले उत्थे अंबां दे बूटे बहुत लगे हुए आ रोड ते उत्थे बाबा जी ने गड्डी रोकी। जदों उतरे सेवादार बाबा जी कहंदे ऐ करो अंबियां तोड़ लो भाई। हुण जिहड़े नाल दे हुंदे आ सेवादार हुंदे आ, क्योंकि उन्हां दा प्यो भी वो हुंदा, भरा भी वो हुंदा, सारा इक्को रिश्ता बनिया हुंदा ना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप, तू मेरा भराता। हुण साडा सारा कुछ महाराज जी है। सतनाम श्री वाहिगुरू। आ किन्ने निक्के निक्के बच्चे भाई सरबजीत सिंह शब्द पढ़ रहे, ये सारे आपां बाबा जी दे बच्चे भी हैं। बाबा जी साडा सारा कुछ ही है, मां प्यो भी ये है, दुख सुख भी इन्हां नूं कहना। ते तुसीं भागां वाले आ जिन्हां दे सिर ते महापुरखां दा हत्थ आ। सतनाम श्री वाहिगुरू। बड़े भाग आ तुहाडे। गुरु कृपा करे। मैं गल कर रहा सी, सेवादार लगा कहण बाबा जी अंबियां तुसीं अंबियां छकणीआं। बाबा जी कहंदे तोड़ के तां लिया। 5-4 अंबियां तोड़ियां। धन बाबा कुंदन सिंह जी महाराज सत्कार वेखो की सी हिरदे च, प्यार की सी गुरु ग्रंथ साहब लई। साध संगत जी जदों अंबियां तोड़ के अपने हजूरीए च बन लियां, कहण लगे मैं नहीं खाणियां। मैं सोचदा कि शाम नूं जदों भोग लवाउणा इन्हां अंबियां दी चटनी बना के गुरु साहब नूं भोग लवाओ। सतनाम श्री वाहिगुरू। आ ही प्यार, आ है प्यार गुरु नाल, आ है शरधा गुरु ते। गुरु ग्रंथ साहब नूं की मन्निया? गुरु ग्रंथ साहब नूं हाजर नाजर गुरु नानक मन्निया। सतनाम श्री वाहिगुरू। आ भावना सी। आपां तां मत्था टेकण तो भी जांदे लगदे आ। अपने घरे गुरु ग्रंथ साहब आ जांदा, बीबियां भांडे भी लुका लैंदियां ते फिर साध संगत उधरों भोग पैंदा होऊ ते उधरों भाई हलवाई कोल जांदा ते जेड़े टेंट वाले भांडियां च पता नहीं किन्नी क वार किसी ने मीट शराब खादा ना, ओदे विच पवा के प्रशादे उत्ते रख के अखबार ते तुरिया हुंदा, कहंदा भोग भी लवा लो हुण। सतनाम श्री वाहिगुरू। पता नहीं उन्हां भांडियां च किन्नी वार किसी ने मांस खादा, पता नहीं किन्नी वारी दारू पीती उन्हां गलासां च, टेंट वालियां भांडियां च जेड़ी अखबार तू प्रशादे उत्ते रख के लिआया, पता नहीं उस अखबार नूं किन्ने दे पैर लगे, किन्ने दे झूठे हथ लगे। सतनाम श्री वाहिगुरू। वाह ओ सिखा वाह। एक पासे कहना मेरा सतगुरु आया ते कदर बीबीओ एक सीरी जिन्नी भी नहीं करदियां सी। जे तुहाडे पेकियां तो कोई आ जाए ना कार्ड देण ते ओनू भी बीबी अंदरों डिनर सैट कढ के प्रशादा छकाउंदी है कि कल नूं मेरे पेके जाके ना कवे फलाने दे कुड़ी दे गया सी मेरी सेवा नहीं कीती। ओनू ते डिनर सैट कढ के रोटियां खवाउणी आ। तेरे घर गुरु ग्रंथ साहब आया, तेरे तो भांडे बिना सरे। सतनाम श्री वाहिगुरू। तो भी अंदर जाके के रख ले, क्योंकि भावना ही नहीं ना बनी, शरधा ही नहीं बनी, शरधा ही नहीं बनी। शरधा बनाउणी चाहिदी सी। केड़ी शरधा बनाउणी सी? ओ बाणी गुरु ते गुरु है बाणी, बाणी है स्वरूप गुरां दा। गुरु ते गुरु है बाणी,
ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਰੂਪ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਸਤਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰਮਜ ਸਮਝਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ 5 ਖੰਭ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਖੰਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 5 ਖੰਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਖੰਭ ਕਾਹਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਕੌਣ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆ ਜਿਓ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ। ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੁੰਭ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਐ
ਅੱਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ 5 ਤੀਰ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, 5 ਤੀਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਖੰਭ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 5 ਖੰਭ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੀਰ ਕੱਲੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਖੰਭ 5 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੀ ਮਿਲੂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਮਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਬਣੂਗਾ, ਸਾਖੀ ਪੜੂਗਾ, ਆ ਸਾਖੀ ਸੁਣੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਸਿੰਘ ਠਾਏ, 4 ਜਥੇ ਬਣਾ ਲਏ, 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ 4 ਜਥੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 5-5 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਆ ਤੀਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੀਰ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤੀਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੀਰ ਡਿੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ 4 ਜਥੇ ਬਣਾਤੇ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਮਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਚੜਾਇਆ ਕਮਾਨ ਤੇ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ, 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। 5-5 ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਐ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਐ ਕਿ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਿੱਖ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ 5 ਜਥੇ 4 ਜਥੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। 20 ਦੇ 20 ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਤੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੀਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਚਲਾਈਏ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਇਹ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦੱਸਣ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5ਵਾਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ 5ਵਾਂ ਤੀਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਊ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਲਾਤੇ ਨਾਲ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਨਲ ਪੰਛੀ, ਮਹਾਊ ਪੰਛੀ, ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਆ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏ
ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਤੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਲ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਖੰਭ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜੂਗਾ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਖੰਭ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਲੈ ਜੂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਲੈ ਜੂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। महाराज प्यार विच आके कहंदे खालसा जी तुहाडे सवाल दा जवाब है। तुसीं कहंदे सी बाणी नाल जुड़िया की मिलू, मारे कहंदे एक पंछी दे खंभ विच इन्नी ताकत आ, वो अपने देश नूं तीर नूं लैके चलिया गया। कहंदे ए बाणी कित्थों आई है? वाहो वाहो बाणी निरंकार, बाणी सचखंड चों आई है। ते प्यारिओ कहंदे जेड़ी जीव रूपी आत्मा इस बाणी नाल जुड़ गई ना,
ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ? ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਰੋ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਦ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 25 ਸਿੰਘ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਅੱਗੋਂ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਚਾਰ ਲਾਇਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 25 ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਤੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰ ਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਉਚਾਰ ਲੋ। ਫਿਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਕਰੀਬ 40 ਸਿੰਘ ਦੱਸੇ ਆ, 40 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ 40 ਦੇ 40 ਸਿੰਘ ਬਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਦੇ, ਬਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੀਰ ਖੰਭ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੰਭ ਤੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਆਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਆਹ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਤਰ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਰ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਕੌਰੇ ਰੀਠੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਕੌੜੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣ
ਸਿੰਘ जी ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਕੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਨਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਹੋਏ ਐ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ੁਲਮ ਚਾਹੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਵਰਤਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਲਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੂਈ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਰਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੰਦਾ ਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ नीले
है जिथे कोई प्रेम वाला सिख बैठा हुंदा गुरु ओदे कोल हुंदा ते जिथे हजारां सिख बैठे आ उथे भी गुरु गोबिंद सिंह हाजर नाजर है। आओ मैं जिहड़ी बेनती कर रहा सी कि भाई जिहड़े दिल्ली नहीं जा सके इत्थे अपने घरां च बह के नितनेम करके अरदास करो कि बाजां वाले पातशाह तुहाडे खालसे ने दिल्ली ना मत्था ला लिया। खतनाम तेरे खालसे दिल्ली ना मत्था ला लिया, लाज रखी बाजां वालिया, खालसे दिल्ली ना मत्था ला लिया, लाज रखी बाजां वालिया, तेरे खालसे दिल्ली ना मत्था ला लिया, लाज रखी बाजां वालिया, तेरे खालसे दिल्ली ना मत्था ला लिया, लाज रखी बाजां वालिया, तेरे खालसे दिल्ली ना मत्था ला लिया, लाज रखी बाजां वालिया, तेरे खालसे दिल्ली ना मत्था ला लिया, लाज रखी बाजां वालिया। अरदास बेनती करनी है कि सच्चे पातशाह किरपा करन। तुसी माघ दे महीने दा जाप कर रहे हो, भागां वाले हो, ते मैं इक्को ही बेनती तुहाडे चरनां 'च तां कीती है कि साडी बाणी ते भावना बने, साडा दिल भी वध तो वध बाणी नाल जुड़े ते गुरु दा ओ वचन अपने हिरदे 'च वसा के लेके जाओ कि जिवें खंभ तीर नूं आकाश विच खड़ सकदे आ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਚ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਅਪਰੰਤ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰੇ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਬੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਬੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਖਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ, ਪੜਦਾ ਰਹਿ ਚੜਦਾ ਰਹਿ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਐ ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। गुरु से हथ धरियो।
ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ 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 ਨਾਮ ਦਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ 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 ਇਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਮੰਗਣੀ? ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਣਕਾ ਦਾਤ ਪਾ ਦਿਓ ਨਾਮ ਦੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜੋ। ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖੰਭ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਸ਼ੂ ਤਰ ਗਏ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਰ ਗਏ ਪ੍ਰੇਤ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ। Hare
श्री वाहिगुरु जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सोरठ महला पहला घर पहला मन हाली कृसाणी करणी सारम पाणी तन खेत नाम बीज संतोष सुहागा राखा गरीबी वेसा मन हाली कृसाणी करणी सारम पाणी तन खेत नाम बीज संतोष सुहागा राखा गरीबी वेसा पाओ कर्म कर जम से घर पाकट देखा बाबा माया साथ न होए इन माया जग मोहया बिरला बूझे को रहा हाण हट कर आरजा साचा नाम कर बाथा सुरता सोच कर भांडसाल तस्मै तैसनो राखा वणजारिया सौ वणजकारा लैला मन हासा सोना शास्ता सौदागरी सत घोड़े लै चला खर्चा बन चंगियाइयां मत मन जान काला निरंकार कै देश जा ता सकल है महला लाए चचा कर
ਚਾਕਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ ਬਨ ਬਧਿਆ ਕਰਤਾ ਬਾਣੀ ਤਾਕੋ ਆਖੈ ਧਾਨਾ ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰਾ ਚੜੈ ਤਵ ਗਣਵਾਨਾ ਲਾਏ ਚੇਤਾ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਮਨ ਨਾਮ ਕਰ ਕੰਮ ਬਨ ਬਧਿਆ ਕਰਤਾ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੋ ਆਖੈ ਧਾਨਾ ਨਾਨਕ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਕਰਾ ਚੜੈ ਤਵ ਗਣਵਾਨਾ नाम बीज लो वर्मा वालो आई रुत बीज नेरी बीज लो भागा वालो आई रुत बीज नेरी नाम बीज लो वर्मा वालो आई रुत बीज नेरी बीज लो वर्मा वालो आई रुत बीज नेरी बीज लो भागा वालो आई रुत बीज नेरी बीज ने बीज लो वाले आई रुत बीज ने बीज लो वाले आई रुत बीज ने 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 मनवाली किरसानी करनी सर्व पानी कंठे नाम भी संतोष सुहाता रख करी पीवे ओ कर्म कर जमसी से कर भागत दे बाबा माया साथ न होए इन माया जग मोया बिरला
नाम कर वख सुरत सोच कर भांग सा इस विच इस नूं रख वन जा रहा स्यो वन कर लैला मन हस सुन सासत सो डागरी सत भोले जय चल खर्च बंद चंगियाइया मत मल जाने भग निरंकार के देश जाए सुख लए बहल लाए चित कर चाकरी मन नाम कर कम खर्च बंद चंगियाइया मत मल जाने भग नानक वेखे नजर करे नानक वेखे नजर करे ममता करम आई रत बीर दे बिगलो करना वालो सुख बीर दे बिगलो करना वालो रत बीर दे अज मन मेरे एको ना जी तेरे के आवे ता हर सिमरन तेरी जाए बनाए सर्व कल्याण वसे मन आए सर्व कल्याण वसे मन आए एक पल दे विच बदल देवे मथे दिया एक पल दे विच बदल देवे मथे दिया एक पल दे विच बदल देवे श्री वाहिगुरु जी मेहरबान सह मेरा मेहरबान को ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय।
ਅਰਜੁਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੋਂ ਦੇ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ। ਹਲਤ ਭਗਤ ਕੇ ਰੱਖਿਅਕ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸਹਾਇਕ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹਜੂਰ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਹਠੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਸਿਦਕਵਾਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਭਚੰਗੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਤਖਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੋ ਧਾਮੋ ਜੀ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜੀਆਂ ਨਵਾਜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਪਿਤਾ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਸੀਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਪੂਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਕਾ ਨਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਲੰਗ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਛਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਭੇ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਫਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ। ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਾਰੇ ਵਿਸਵਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ। ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਕੀ ਕਰਤਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਕਾਜੋ ਭਗਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾ ਸਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸਵਾਮ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੁਨੇ ਲਾਏ ਪ੍ਰੀਤ। ਇਸ ਜਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਛੀਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਕਾ ਦੁਖ ਨਿਵਾ। ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਤਤ ਕਾਲੇ ਉਦਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਏਕ ਨਾਮ ਮਨ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨ ਸੇਵੈ ਪਰ।
ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਂ ਕੇ ਕਰ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖ ਮਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਭਾ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ